وہ یہ امیگرانٹ، مہاجرین، تارکین وطن، سالم سیکر. اگر یہ دیکھا جائے آج دنیا بھر میں مہاجرین کی تعداد خوفناک حد تک چھو رہی ہے. UNO کے ایک ادارے کے مطابق گزشتہ سال کے آخر تک دنیا بھر میں 10 کروڑ انسان یا اس سے زیادہ بیرون ملک اور اندرون ملک میں بے گھر ہو چکے ہیں یا سرحد کے پار پھینک دیے گئے ہیں. اگر آپ نے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیا، آپ کا بہت شکریہ. اگر نہیں، ہماری ریکویسٹ ہے آپ سبسکرائب بھی کریں. اگر پروگرام پسند آئے لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں. میرے عزیز دوستو، یہ داد و شمار نہیں، یہ بکھری ہوئی زندگی کی گنتی ہے. یہ ان خوابوں کا ملبہ ہے جو کبھی اپنے گھروں کی دہلیزوں پر پروان چڑھائی جاتی تھی. ہجرت کی داستان کوئی نئی نہیں، یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے. چاہے وہ اسپین سے یہودیوں کی جبری بے دخلی ہو، 20ویں صدی کے اوائل میں آرمینیا کے قتل عام میں لاکھوں مہاجرین کی دربدری کی انسانی تاریخ مہاجرین کے خون اور آنسوؤں سے لکھی گئی. اگر 1947 پاک و ہند کی تقسیم جو خونی ہجرت ہوئی وہ تاریخ کی سب سے بڑی المناک ہجرتوں میں ایک ہجرت ہے. تقریباً 1 کروڑ 40 لاکھ انسان اپنی جان بچانے کے لیے سرحدیں عبور کیں. ان میں کئی لاکھ اپنی جانوں سے گئے. اس ہجرت کے زخم آج بھی 78 سال گزرنے کے بعد بھی زندہ و سلامت ہے. یہ دونوں ملکوں کے سینے کے اوپر نقش ہے. میرے عزیز دوستو، اگر یہ دیکھا جائے کبھی فلسطین بھی ایک زیتون کے باغات اور امن بستیوں میں گنا جاتا تھا، مگر 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد وہاں بھی خون و خرابے کی بنیاد رکھی گئی. لاکھوں فلسطینی آج اپنی سرزمین سے بے دخل ہیں. آج تیسری، چوتھی، حتیٰ کہ 5ویں نسل مہاجر کیمپوں میں مقیم ہے اور وہ اپنی سرزمین جانے پر تڑپ رہے ہیں. مگر اسرائیل اور دنیا کے امیر ترین ممالک غزہ اور فلسطین میں فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں بچے، بوڑھے، عورتیں ہلاک ہو چکی ہیں. غزہ کی پٹی ملیا میٹ ہو چکی ہے. ایک وقت تھا پاسپورٹ کے بغیر کسی سرزمین، شام ہو، عراق، یمن، افغانستان، جنوبی سوڈان، ایتھوپیا، دنیا کے ہر ملک میں جا سکتے تھے. کہیں نہ کوئی قافلہ رواں دواں تھا. مگر آج یہ حالت پہنچ چکی ہے. کروڑوں لوگ اپنی بقا کے لیے ہجرت کی راہوں پر بھٹک رہے ہیں. میرے عزیز دوستو، مہاجر ہونا یہ کوئی جغرافیائی تبدیلی نہیں، یہ اپنے وجود کا بکھر جانا ہے. مہاجر ہونا اس بچے کی مانند ہے جو ماں کی گود سے بچھڑ جاتا ہے اور اس بچے کی آنکھوں میں وطن کا خواب چھن جاتا ہے. وہ بچہ کبھی اسکول جاتا تھا، اب وہ بچہ روٹی کے لیے در بدر بھٹک رہا ہے.
लाइन में लगना सीख लेता है। महाजर होना उस औरत का सब्र है जो बेबस बच्चों के लिए पनाह मांगती है, अपने आंसू छुपाती है। महाजर होना उस बूढ़े का कर्ब है जो अपनी ज़मीन, अपनी ज़बान और अपनी मिट्टी से जुदा होकर अजनबी शहरों की गर्द में खो जाता है। फिर जब महाजर सरहदों पर दस्तखत देता है तो वही दुनिया जो इंसानी हकूक़ की अलमबरदार होने का दावा करती है उन्हें वापस धकेल देती है, और समुद्री लहरें, सहरा उनके लिए कब्रिस्तान बन जाते हैं, दीवारें बंद हो जाती हैं, पेपर और वीज़े उनकी किस्मत पर ताले लगा देते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, कभी अमेरिका और यूरोप अपने दरवाजे महाजरीन पर बंद कर देते हैं, और वहीं खलीजी ममालिक लाखों बेघर इंसानों के लिए अपने शहरों में कोई जगह नहीं निकालते। जब अफ्रीकी हुकूमत अपने ही लोगों पर जुल्म डालती है तो सवाल ये पैदा होता है, अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर्ड इंसानी बराबरी महज एक ख्वाब था। हम देखते हैं इस वक्त यूक्रेन की जंग हो या फ़लस्तीन गज़ा का अलमिया हो, उसके बाद यूरोपीय मुल्कों ने यूक्रेनी महाजरीन के लिए अपनी सरहदें खोल दी, उनको खुश आमदीद कहा, और उसकी बानिस्बत फ़लस्तीनियों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए और उनके लिए हर रास्ता रोकने की कोशिश की गई ताकि वो यूरोप में दाखिल न हो सके। अगर देखा जाए पूरी दुनिया में रंगो नस्ल और मज़हब की बुनियाद पर परवाह रखा गया इम्तियाज़ जिसने आलमी ज़मीर को एक बार फिर शर्मसार कर दिया, मगर हर अंधेरे के बीच में कहीं ना कहीं एक दिया भी जलता है। किसी गुमनाम रज़ाकार के हाथों में एक रोटी, किसी बेनाम उस्ताद के अल्फाज में इल्म, किसी बेखौफ शायर के कलम में उम्मीद। तो यही किरणें हैं जो दुनिया को अब इंसानों की दुनिया बनाती है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त यूक्रेन रूसलान की जंग हो, फ़लस्तीन इसराइल की जंग हो, इराकी मुल्क के मसाइल हों, लीबिया आपके सामने हो, अलजायर आपके सामने हो, सीरिया की तबाही आपके सामने हो, लबनान की तबाही आपके सामने हो, हिंदुस्तान में मुसलमानों की ज़िंदगी अजीरन हो, कश्मीर में कश्मीरियों पर जुल्म हो रहे हों और इंडिया उन पर जुल्म की हदें मुका रहा हो, पाकिस्तान में अहमदियों पर जुल्म हो रहे हों, उनको कलमे की बुनियाद पर मारा जा रहा हो, उनको नमाज पढ़ने से रोका जा रहा हो, उनको जुमा की नमाज पढ़ने से रोका जा रहा हो, तशद्दुद पसंद मज़हबी जमातों को हुकूमत की सरपरस्ती में इमदाद की जा रही हो, और यहाँ तक कि अहमदी जमात के आईनी हुकूक का भी पामाल किया जा रहा हो। ये वजूहात हैं दुनिया भर में हिजरत करने की। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आपके सामने ये प्रोग्राम पेश करने का मकसद ये था, इस वक्त दुनिया भर में चाहे वो जंगी मतसरीन हों, चाहे वो मज़हब की सख्ती के मारे हों, चाहे वो मजहबी थापसंदी के लोग शिकार हों, चाहे वो हुकूमत के जुल्म व सतम के शिकार लोग हों, इस वक्त पूरी दुनिया में चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका कनाडा हो, इस वक्त इन महाजरीन के लिए सख्त वक्त आ चुका है और इनके लिए इन जुल्म और सितम जो उनके अपने ममालिक में हो रहे हैं उनसे जान बचाने का कोई किनारा नज़र नहीं आ रहा। आइए रब करीम से दुआ करते हैं, ऐ रब करीम इन सब महाजरीन पर अपना रहम फरमा, उनको अपने हिफ्ज़ व मान में रखते हुए उनकी हर तकलीफ़ दूर फरमा, उनकी मुश्किलात दूर फरमा, और जो उनके ऊपर जुल्म करने वाले हैं उनको निस्त नबूद फरमा, उनको वाकई सजा अता फरमा, उनको इबरत का नमूना बना, दुनिया में अमन व अमान कायम फरमा, ताकि सब महाजरीन चाहे मीर व कबीर आसान ज़िंदगी गुजार सकें, दुनिया में अमन हो सके। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर
अपना ज़ार ख्याल करते हुए NAQTV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंची रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।